जी शुरू करो। अमर साहब चलो मैं पढ़दा। हाँ जी तुसी अमर पढ़। साहब मेरे को पढ़न लगे ना। अमर साहब पढ़ दो। I think he's muted. देखो पढ़ना तो तुसी सारे ने पहले ही पढ़ दियो। चलो मैं पढ़ दें, मैं जी। गलत पढ़ देना, बाद सारे सही पढ़ दें। मती मती देनिया बाल अयाने नू दार वलाया नहीं दारू लगदा। लगदा नहीं। जी सर। दारू लाया लगदा नहीं। जी जी। मती देनिया बाल अयाने नू दारू लाया लगदा नाही। पुछनिए पुछनिया वैद सियाने नू स्याही गई सफेदी आई आ के हुंदा ए वक्त वहाने नू पंजां नदियां दे मूंह आई किहा दोस्त महाने नू कहे हुसैन फकीर साईं दा के करिए रब दे भाने नू। चलो ठीक है, मैं पढ़ देना जगह के मती देनिया बाल याने नू मती देनिया बाल याने नू पंजां नदियां दे मूहों आयों केहा दोष मुहाने नू मती देनिया बाल याने नू दारू लाया लगदा नाही पुछनिया वैद सियाणे नू मती देनिया बाल याने नू स्याही गई सफेदी आई आ की रोंदा है वक्त विहाने नू मती देनिया बाल याने नू ते अखीर च है कि कहे हुसैन फकीर साईं दा की झुरना है रब दे भाणे नू मती देनिया बाल याने नू। मेहरबानी। मैं पढ़ ला जी डॉक्टर साहब। जी पढ़ो। मती देनी या बाल अयाने नू दारू लाया लगदा नाही पुछनिया वैद सियाणे नू स्याही गई सफेदी आई आ की हुंदा ए वक्त विहाणे नू पंजां नदियां दे मूंह आई केहा दोस्त मुहाणे नू कहे हुसैन फकीर साईं दा की करिए रब दे भाणे नू मती देनी या बाल अयाने नू। Okay, can I go next? Mati deni a bal ayane nu daru laya lagda nahi puchne a ved siane nu स्याही गई सफेदी आई आ की होंदा ए वक्त विहाने नू पंजां नदियां दे मूंह आई किया दोस्त मुहाने नू कहे हुसैन फकीर साईं दा की करिए रब दे भाने नू मती देनी आ बाल अयाने नू। वेरी गुड। अपना हुण तुसी पढ़दे हो वाजिद जी। मैं सर जी ड्राइव कर रहा इस टाइम, मैं अगर 10 मिनट तक ते चलदा तो मैं जरूर पढ़ दूंगा। अच्छा नहीं आज चलता रहेगा वैसे तो चलो ठीक। मैंने सिर्फ 5 मिनट दे रहे हो बल्कि। ठीक होर कोई रह तो नहीं गया? No, that's everyone. चौधरी साहब मैं पढ़ ले। नहीं मैं चलो 2 जगह तो साइन इन कीता, हुण 2 दफा ना मेरे को पढ़ाओ। नहीं तुहाडे दो अपने प्यारे ने ना। मैं बंदा You एक ही can हूं। take advantage. You can take advantage. नहीं तुहाडे दो लगे ने इत्थे सेलफोन ते भी है। हुण मैं टेलीफोन तो मती देनिया बाल अयाने नू मती देनिया बाल अयाने नू
दारू लाया लगदा नहीं, पुछनिया वैद सियाणे नूं, स्याही गई सफेदी आई आ, की हुंदा है वक्त विहाणे नूं, पंजां नदियां दे मूंह आई, किया दोस मुहाणे नूं, कहे हुसैन फकीर साईं दा, की करना है रब दे भाणे नूं। सो ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੌਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਾਣਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਅਜੇ ਮੱਤਾਂ ਜੋਗੀ, वाह 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 ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। वाह वाह, सही कहे। शिव कुमार जी इशारी जो है, हाले नी मैं बालड़ी, हाले आप मत्तां जोगी, मत केड़ा इस नूं देवे। अच्छा, एक ते इस ढंग नाल तुसी बाल नूं मत देण दी गल कर सकदे हो। दूसरा ये है कि जेड़ा मेरे अंदर बाल है, जेड़ा दुनियादारी दे सारे ਚੱਕਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਸ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दारू ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਨੀਆਂ ਵੇਦ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ, ਸਿਆਣੇ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਰੂਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਸਟਿਕਲੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਹੀ ਗਈ ਸਫੈਦੀ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ,
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਣਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੰਘਣ ਦਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਫੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਓ ਮੂੰਹ ਆਈ, ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਆਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹਾਣਾ ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਫੈਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀਏ? ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲੋ ਕਾਫੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। सॉरी मैं लेट हो गया। मेरे समझ में थोड़े लाइन सुनिया जो मंजूर अंकल ने कहा। ਜਿਹੜੀ दारू ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ दारू ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ।
दारू लाया लगदा नहीं पुछनियां वैद सियाणे नूं। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਰਸਤਾ ਬਦਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੀ ਇਸ topic ਤੋਂ। It's how to change your destiny and your future against all the odds. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੀ ਝੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਗਈ ਸਫੈਦੀ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ 5 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮਲਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਕਾਮ मोहब्बत में ये अक्सर सोचता रहता है कि यूं होता तो क्या होता और यूं होता तो क्या होता। मतलब पछतावे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਜਦ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀਅਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੈਸੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਪਈ ਉਹ ਲੋੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਰਨ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਖੁੰਝਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਲ ਆਣੇ ਨੂੰ, ਦਾਰੂ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਵੈਦ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਹੀ ਆ ਗਈ, ਸਫੇਦੀ ਆਈ ਆ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਦਮੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਮਹਾਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਸਿਸ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਸਦੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਦਬੀਰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀਆਂ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਵੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਦੋਸ ਮੁਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਦਾਰੂ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਨੀਆਂ ਵੈਦ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਸਿਆਹੀ ਗਈ ਸਫੇਦੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਰੋਂਦਾ ਏ ਵਕਤ ਵਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਕੀ ਝੁਰਨਾ ਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਫੀ 'ਚ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਸਲਨ ਮੱਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲਵੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੱਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਹੈ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਹਰ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਟੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਐਥੀਸਟ ਜਾਂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਊਂਡਸ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਹਰ ਕਾਫੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਥੱਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸੈਸਕਾਫੀ ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੇ 5 ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੱਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਈਦ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੇਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਂ ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਂ ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਦਾਰੂ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੈ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਨੀਆਂ ਵੈਦ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਹੀ ਗਈ
स्याही गई सफेदी आईया, स्याही गई सफेदी आईया, की ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਹਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੱਭ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਨੂੰ, ਮਤੀ ਦੇਨੀਆਂ ਬਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ Wow, ਵਾਹ, that was ਡਾਕਟਰ। beautiful. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਹਿਬ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।